के अंगद गुरु अमरदास पदबंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हरगोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब बंदों कर अनुराग। गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। मुकूच रह शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तुम्हारी। हम ना सगत कर सिफ्त तुम्हारी आप ले हो तुम कथा। हाँ जी। वाहिगुरु साहिब जी पुन गोरख गुर संग उचारा कली काल में क्या बरतारा। पुन गोरख गुर संग उचारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। परम सत्कारयोग गुरु साहिब जी की साजी निभाजी गुरु सलोक गुरु खालसा सत्संग जीओ। आप सरबत संगतां शामां दे वक्त गुरु नानक के पावन दरबार में पहुंचे हों जिथे कथा कीर्तन का प्रवाह चल रहा है। हुणे हुण रागी सिंह साहबाना तो कीर्तन सरवण किया है। बाकी जो लड़ीवार इतिहास की कथा चल रही है सिद्धां दे नाल जिवें भी गोष्ट हुई जो वरतारा वरतिया वो पिछे आ चुका है। उन्होंने चों एक ही सिद्ध सी जिहड़ा ज़्यादा बिगड़िया होया सी वो भी खड़ावां दे नाल सिद्धा कर दिता ते फिर सारे सिद्ध मिल के गुरु साहब का जस करन लगे। ये गोरखनाथ ने फिर प्रश्न किया है वो विचार आ रही है सुनो जी। पुन गोरख गुर संग उचारा महाराज साहब नूं गोरखनाथ कहन लगा हे सतगुरु जी कली काल में क्या वरतारा। ये मेरे कलयुग दा वरतारा दसो कुछ। ये कलयुग दा की वरतारा किवें वरत रहा है। बैठे सभी सिद्ध समीपा समीप नाल नेड़े दा हुंदा है। सारे सिद्ध गुरु साहब जी के कोल बैठे हैं। तब बोले बेदी कुल दीपा बेदी कुल दे ज्ञान स्वरूप जिमें दीवा चानना देंदा है बेदियां दी कुल नूं महाराज साहब दे जस दा चानना देण वाले बोले सतगुरु जी अमृत वचन महाराज साहब। श्लोक महला पहला ते महाराज साहब जी ने श्लोक उच्चारण किया है। महला पहला इसलिए गुरु नानक साहब जी का श्लोक है ये याद रखना। ये श्लोक महाराज साहब जी ने राय भोई की तलवंडी जिसनों हुण आपां ननकाणा साहब नाम के नाल सारा सिख जगत कहंदा है। ते राय बुलार ने पूछा सी महाराज कलयुग का की वरतारा है। उस वेले शब्द उच्चारण होया ते हुण सिद्धां दे पुछण तो वो जिहड़ा शब्द उच्चारण किया होया है उसे शब्द नूं दुबारे दोहराया महाराज ने। इस करके इहदियां दो थान कहोगी ते ग्रंथां दे विच सिद्धां दे नाल भी लिखी है ते राय बुलार दे नाल ते बहुत सारे होर भी शब्द हैं। एक थां उच्चारण किया है दूजे थां ते उसे शब्द नूं सुना दिता है। इस तरह दो दो थान कहन यो महाराज साहब जी ने फरमाया है। सच काल कूड़ वरतिया कहते भाई सच दा तां काल ही पै गया ते कूड़ जिहड़ा झूठ है इहदा वरतारा वरत रहा है। सच दा दिसदा ही किते नहीं है। इस करके सच का काल पै गया। जदों किसी जे अन्न का काल पै जाए अन्न नहीं मिलता तो इस तरह सच का काल पै गया किते दिसदा नहीं है।
ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਖ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਵ ਵੀ ਉਹੇ ਮਾੜੇ ਕਰਤਵ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਤਾਲ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਤਾਲ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਤਾਲ ਭੂਤਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਪ੍ਰਤਗੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਵੈਕੁੰਠ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਬੀਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗ ਆਦਿ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਲ ਲੈ ਗਏ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਤ ਲੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਗਏ। ਅਬ ਕਿਉ ਉਗਵੈ ਦਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ ਕਲਯੁਗ ਦੇ। ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੀਏ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਸਤਯੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ तीनों युग तीनों ਜਿਹੜੇ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਣੇ ਜੰਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੀ ਰੁੱਤ ਕਾਇਆ ਸੁਖ ਤਿਹਾ ਤੇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਹੀ, ਆਨ ਰੁਤੀ ਆਨ ਹੋਈਏ ਫਲ ਨਾ ਫੁੱਲਤਾ ਹੈ। ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਬੀਜ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕਰੁੱਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੈ ਨਹੀਂ ਜੰਮੈ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਭੋਗੋ ਭੋਗੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨ ਰੂਤ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਜੇ ਦਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਰੁੱਤੀ ਹੂ ਰੁੱਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਰੁੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦਾਣਾ ਗਿੱਲ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਾਸ ਜੀ ਫਟਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਨਾ ਕੋਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫਟਕੜੀ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੰਗ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਕੋਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੰਗ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਪਾਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਵਸਤਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਰੂਪੀ ਵਸਤਰ ਨੂੰ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਖੁੰਭ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਖੁੰਭ ਕੀ ਸਾਜ਼ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੰਗ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਉਹ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਬ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁੰਬ ਚਾੜੀ ਜਾਏ ਮੰਗ ਰੂਪੀ ਵਸਤਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਪਾਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਫਿਰ ਜੇ ਚੜ ਜਾਏ, ਕੂੜਾ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸਕੇ ਬੜ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਐਸਾ ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਤੀ ਛੁਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ, ਕਾਤੀ ਨਾਮ ਛੁਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਸਾਈ, ਕਸਾਈ ਤੇ ਛੁਰੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਸਾਈ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਤੀ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਬੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਨਾ ਬੈਰਾਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਿਵੇਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਰਿਹਾ ਕਲਯੁਗ 'ਚ, ਨਾ ਵਿਵੇਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਧਰਮ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ। ਤੇ ਕੂੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਵਰਗਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਐਸਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸਦੇ ਜੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਚੰਦਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਉ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ। ਹਉ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਕੁੰਨੀ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧੇਰਾ ਰਾਹ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰ ਦੁਖ ਰੋਈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਵਿਦ ਗਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਤਬਨਾ ਸੂਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਧਰੂਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਧਰੁਵ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਹਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਈ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਗਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੀਆਂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਜਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਨ ਸਾਧ ਸੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਬੜੀ ਸਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਖਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਤੀ ਤੋਂ ਭਾਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਟਮੇ ਸਿਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਸਤੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ, ਕੌਣ ਮੰਨੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਹੈ ਕਿ
कहती मेरे मकान के चारे खुंजे पट लो। तो पटिया, उत्थे निक्के बच्चों के करंग निकले। साध सुन कहते जी ये की है? कहती भाई मैं की दसा, मेरी कुआरी दे जने हुए बच्चे ने। कहती ये लोग मैनू सदी कहते हैं, पर आ विविचार का फल है। कहती हुण मैनू पछतावा है, ये मैं शादी करा लेंदी, वो चंगा नहीं सी। ये दसम पातशाह ने जो किया। तो इस करके साध जी दत्ती का ये सिक्ख्या सी, तो मूर्ख टोले ने साध सिंह जी का कुछ होर बना लिया। इन्हां पापां तो बचण वास्ते सी। सती पाप कर सत कमाए, पाप कर करके लोगों को सत परतगी होके दिखाना, बोलना। साध सिंह जी कूड़ का ही सारा पसारा करना, तो लोगों को सच्चे बन बन के दिखाना। मारे कहते कलयुग के लक्षण गुर दीख्या घर देवन जाहे। ਜਿਹੜੇ गुरु नो ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਠਕਈ ਤਿਨਾੜੇ ਜਾਈ ਪਾਈ। ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਖਟਿਆ ਭਾਉ। ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਰ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਸ ਜੀ ਖਟਿਆ ਭਾਉ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਖੱਟੀ ਉਹਨੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਹ ਖੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ। घर दे विच पति जिथे मर्जी धक्के खाई जावे, औरत जिथे मर्जी खाई जावे। बेशर्म कहते लोग हो गए न। भावे आवो भावे जाओ, कोई कितों आई जावे किते जाई जावे। बेअंतर सास जी वाहिगुरू कृपा करे। महाराज सच्चे पातशाह इहदे लोगों की व्याख्या भी करनी औखी है। ये कलयुग का वरतारा है। सासत वेद न माने कोई, ना खट शास्त्रां नूं साख न्याय विशेग पूर्ण भाषा पतंजल वेदांत, ना तो इन्हों मनता कोई, ना शाम वेद ऋग्वेद जुजुर्वेद अथर्वण, ना इन्हों की कोई गल सुनता है। आपो आपे पूजा होए, अपनी अपनी पूजा कराउण लग पे ने। रब की पूजा छड़ दी कलयुग विच लोकां ने। काजी होए के बह न्याय। कहते भाई जिहड़े लोकां दा राज है अजकल, कहते काजी लोग न न्याय करन तां बह जांदे ने, पर न्याय इन्हां दे पल्ले ना रहा। फेरे तस्वी करे खुदाए। कहते खुदा खुदा तो कर रहे है। तस्वीर माला होंदी है इन्हां दी, तस्वीर कहते आपां माला कहते। ਉਹਦੇ कहते परमात्मा का नाम तो जपदा है, खुदा खुदा तो करदा है, पर महाराज साहब जी कहते फिर तस्वीर करे खुदाए। इन्हां दी जिहड़ी माला है वो साध संग जी 100 मणकियां दी है, ते एक उपर हुंदा मेरू मणका, तां 101 दी कहंदे हैं। तो अपने वाला जां हिंदू भरा वाला काम नहीं है। इन्हां दे हरेक मणके दे उत्ते खुदा दा वखरा नाम लेना हुंदा है। इक्को ही नहीं जिवें आपां वाहिगुरू 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 माला मणका फेर के जां फिर भाई हिंदू राम राम कह, एकड़ नहीं है इन्हां दे। परमात्मा दे खुदा दे 100 नाम सिफती नाम ने। सिफती जिहड़ी परबे अल्लाह दे विच आ भी सिफत है, उहदे च आ भी सिफत है। तो ये भी ध्यान रखना जिहड़ा 9वां ना है ना 100 दे विचों, वो सिफती नामां दे विच एक खुदा का नाम शहीद लिखा हुआ है। जदों किते शहीद की परिभाषा करनी पैंदी है ना, कुरान की ये गल भी लैनी पैंदी है ना भी शहीद का अर्थ की है। शहीद का अर्थ हुंदा गवाह। अगे हे खुदा तू शहादत देने वाला है, जिहड़ी जिहड़ा तेरा नाम जपदा उसकी गवाही देना भी हाँ ये मेरा है। तो 100 नाम ने इस तरह के, तो 100 नाम सिफती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿਫਤੀ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਸਵੀਆਂ ਫੇਰਦੇ ਆ, पर अगे देखो करते की हन, वड्डी लैके हक गवाई। वो वड्डी लैके कहते हक ही गवा देंदे आ। कहे जा हिसाब किताब से कहते वो किसी का मुकदमा काजी दे कोल आ गया, तो वो काजी दे कोल जिस वेले आया वो जलाहा सी, जलाहे ने साह सिंह के केस कर दिता जट दे उत्ते। वो जदों जट दे उत्ते केस किया, अदालत इन्हां दे कोल सी, तो जलाहे ने कहा भी किते कम कसूता ना हो जाए, भी केस अपने हक च कराउणा है। तो गलती जलाहे दी हो सी, पर उन्हें कहा भी रिश्वत दे दूंगा मैं।
ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਰੀਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਗ ਬੁਣੀ, ਬੜਮੁੱਲੀ ਸੀ ਉਹ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੱਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੇਚਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਬਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਾਜੀ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਜੀ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ, ਜਲਾਹੇ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੱਟ ਭੋਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਜੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲਵੇਰੇ ਖੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੇ, ਬਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਜੱਟ ਕਿੱਡਾ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਦੇਖਿਆ, ਗਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਲਾਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਿਆ, ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਕਰੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੇਢਾ, ਉਹਨੇ ਜਲਾਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਸੂਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉੱਧਰ ਗਏ। ਉਹ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਧਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਚਲੀ ਗਧੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਕਿਤੇ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਗਏ, ਨਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਜੀ ਬਲਦ ਹੀ ਮਾਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਲਦ ਮਾਰਤਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੇਲੀ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਤੇਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ, ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਲੜ ਪੈਣ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ, ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਕਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲਦ ਮਾਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਦੋ ਬਤਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜੱਟ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਫਰਮਾਵੇ ਇਉਂ। ਆਖੇ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਲਾਏ ਪਲਾਏ ਕੀਆ ਮਸਟੰਡ, बैल का बैल 30 रुपये टन, बलद का बलद बंदे भला मान तो 30 रुपये मैनू होर दे।
ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾ, ਐਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕਨ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਹੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਸ ਜੀ ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੁਹਾਵੈ ਚਾੜੀ ਖਾਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਧੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਚਮ ਬੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਗੀ ਗਿਰਹੀ ਜਟਾ ਵਿਭੂਤ। ਤੇ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਦਾ ਦੇ ਦਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋਗੇ ਕਹੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਗ੍ਰਹੀ ਜਟਾ ਵਿਭੂਤ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਐ, ਸਿਰ ਤੇ ਜੜਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਰੋਵਹਿ ਪੂਤ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਤ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਜੋਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੁਗਤ ਗਵਾਈ। ਜੋਗ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ। ਤੇ ਸਵਾਹ ਕਾਹਨੂੰ ਮਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੋਤੇ ਥੋੜੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਕਲ ਕਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਖਣ ਆਪੇ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਫਲਾਣਿਆ ਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪੇ ਆਖਣ ਆਪੇ ਜਾਣ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਜ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪੇ ਆਖਣ ਆਪੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਪੁਨ ਗੁਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰੀ। ਤੇ ਪੁਨ੍ਹਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਸਭ ਹਰੀ। ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਦੋ ਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੁਬਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲਾ ਜਾ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੋ ਵਿਧਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਬਦਾ ਬੌਰੀ ਮਨ ਬੌਰ ਆਇਆ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਕਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰ ਬੰਧਨ ਕਰਹੀ। ਦੁਬਦਾ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸਤਤ ਉਜਰ ਹਰ ਖੋਰ ਤਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਉਹ ਗੋਸ਼ਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ। ਲਖਿਓ ਕਲੀ ਮਹਿ ਭਾਵ ਤਾਰਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਕੀਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਾਏ ਪਵਾਨ ਉਧਾਰੈ। ਇਹ ਪਵਾਨ ਨਾਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਦ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਹਿਦ ਹੈ ਕੀਰਤ ਧਰਮ ਵਿਥਾਰੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਸ ਵਿਸਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਤ ਸਮਾਨ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਗਤਦਾਇਕ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਤ ਦਾਇਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੇਨ ਪ੍ਰਭ ਹਮੇ ਨਾ ਜੀਤ ਸਕਾਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਪੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਤ ਜਾਣਿਓ ਜਗਰਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਤਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਤ।
ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਜਗਤੀਸ਼, ਜਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਸਰਬ ਕਹਿ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼, ਇਹ ਫਿਰ ਬੋਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਚੌਪਈ ਸਭ ਚਰਚਾ ਜੇ ਵਰਣਨ ਕਰਹੁ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਬੜੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਔਰ ਮਹਿ ਧਰਹੁ ਡਰਹੁ, ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ। ਬਹੁ ਨ ਪਾਰ ਸੋ ਪਾਇਓ ਜਾਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਵਰਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੀਤਕ ਚਰਚਾ ਗਾਈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਗਾਈ ਹੈ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਵਿਸ਼ਰਨ ਲੱਗੇ ਬਹੋਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੋਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਗਮਨੇ ਮਾਨਵ ਨਿਜ ਨਿਜ ਠੌਰੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਡੀ ਬਾਲਕ ਪਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਸ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਗ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਣੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਪਾ ਦਈਏ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਆਰਣ ਸੁਤ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਿਰ ਲਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਣ ਸੁਤ, ਆਰਣ ਤਲਾਅ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਲ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਣ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਮਲ। ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਮਲ, ਜਣੀ ਇੱਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਰ ਕਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਲਾਂ ਵਰਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਮ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਤੂੰ ਕਹੋ ਸਭ ਮੈਂ ਲਖ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਨਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਬਸੋ ਤਾਤ ਨਿਜ ਤਾਤਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਲਕ ਬਸੋ ਤਾਤ ਨਿਜ ਤਾਤਨੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਤਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਸੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਜਾਏ ਤੁਮ ਤਾਤ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਤ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਤਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁ ਨਰ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਗਤ ਹੋਏ ਬਖਿਆਤ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਬਖਿਆਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚੌਪਈ ਮਾਨ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬੱਚਾ ਗਦ ਗਦ ਹੋਏ ਤੁਰ ਪਾ ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਕੇ
ਕਿਰਤ ਕਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਕੀਤਕ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਲਏ। ਜਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਸ ਗਏ ਹਨ। ਕੀਤਕ ਕਾਲ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ। ਹੋਤ ਕੀਰਤਨ ਨਿਸ ਦਿਨ ਪਾਸੂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸੂ, ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਨ ਪਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਰ ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਉਰ ਆਵਹਿ, ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਮਨ ਦੇ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿਓ ਸੇ ਸਭ ਪਾਵਹਿ। ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਗਰੇ ਪੁਰ ਬਾਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਛੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਆ, ਸਗਰੇ ਪੁਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਰਾਹੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਭਾਰਾ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਮੀ ਗਾਉਂ ਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ 7 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਸੀ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 35-40 ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ 5ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਕਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਕਬੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਗਰੇ ਪੁਰ ਮਾਹੀ, ਲੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਰਾਹੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਦਇਆਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਹਾਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਹਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।